Dear students, today we will start section 8.2. This section is from module 3. So in this section we will discuss systems of linear algebraic equations. You already studied what a linear equation is. A linear equation in one variable can be written as Ax is equal to B, where A and B are real numbers and X is a variable. Okay, X is known as variable or unknown and B are real numbers. Okay, here A is known as coefficient of X, okay, and B is constant. Now the solution of this linear equation can be written as X is equal to B by A. Okay, for example, consider this equation X plus 3 equal to 5. Okay, so this is an example of a linear equation with one variable X. Okay, here we can notice that highest degree of variable X is 1. Here also 1. So that's why this is known as a linear equation. Okay, so here the solution of this equation is X is equal to 5 minus 3, that is equal to X is equal to 2. Okay, so now consider another equation, say 3x plus 6y equal to 3. Okay, so in this equation we have two variables X and Y. Okay, and the coefficients are 3 and 6. Here the constant is 3. Okay, so these are in real number system. Okay, here also the highest degree of variables is 1. That is, this is x raised to 1 and y raised to 1. So highest degree of variable is 1. So this is an example of linear equation with two variables x and y. Okay, so in general we can write ax plus by equal to c, where a, b and c are real numbers. So this is said to be a linear equation in the variables x and y, where a and b are called coefficient of x and y respectively and c is constant. Now a linear equation in three variable can be written as ax plus by plus cz equal to d. Okay, here a, b, c, d are real numbers, x, y, z are known as variables. Okay, so in general an equation of the form a1 x1 plus a2 x2 plus etc an xn, which is equal to bn, where a1 a2 etc an and bn are real numbers. So this is a linear equation in the n variables x1 x2 etc xn. Here also you can notice that the power of these variables x1 x2 etc xn, or degree of this equation is 1. So that's why these type of equations are called linear equations. Okay, so in this section we will study system of linear equations. What is meant by a system of equation? A system of linear equations is a collection of one or more linear equations involving the same set of variables. Okay, here systems of linear equations are also called linear system. Okay,
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 1 വേരിയബിൾ 2 വേരിയബിൾ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനിലുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ പവറൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും x² + 2x = 3. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ല, കാരണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 2 ആണ്. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ 1 ആയിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിലും xy + 3 = 6, ഇവിടെയും എന്തല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പവർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെയും പവർ എടുത്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതെന്തല്ല, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ല. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ 2 വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലൈനുകളായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 2 വേരിയബിൾ, ദെൻ 3 വേരിയബിൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന A1 A2 എക്സെട്ര AN ഇതൊക്കെ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ അപ്പുറത്ത് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് n വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 1 or more 2 സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 or more ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, വിത്ത് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ജനറൽ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് m ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ n വേരിയബിൾസ് ഓർ അൺനോൺസ്, നമ്മൾ രണ്ടും പറയാറുണ്ട്. Okay, a system of m linear equations in n variables or unknowns has the general form this one: a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn which is equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus etc. a2n xn equal to b2, etc. And finally am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn equal to bn. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺനോൺസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്ന നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ a11 a12 a1n ഇതൊക്കെയാണ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. a21 a22 a2n, okay, etc. am1 am2 amn, these are coefficients. ഓക്കെ, അതുപോലെ വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് ഇവിടെ? x1 x2 etc. xn. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും സെയിം വേരിയബിൾ, സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ x1 x2 etc. xn. സോ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ 1 2 etc. m ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. m ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ n വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടേമുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പിന്നെ പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ a11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ x1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് a11 മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ a12 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റോനെ പറയുന്നതാണ്, 1 ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ith ആൻഡ് j. സോ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം ith റോയിലുള്ള jth കോളത്തിലുള്ള കോഎഫിഷ്യൻ്റ് aij ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ in general we can write a system of m linear equations in n variables as like this, equation number 1. Okay, here the coefficients of the variables in the linear system can be abbreviated aij, where I denotes the row and j denotes the column in which the coefficients appears. For example, a23
is the coefficient of the unknown in the second row and third column. Okay, now here b1, b2, etc., this constant, these real numbers are called constants of the system. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു b1, b2 ഇതെല്ലാം എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളൊക്കെ 0 ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്, ഇത് നോൺ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. b1, b2, എക്സെട്ര നമ്മൾ നോൺ സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ്, നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ഇനി 0 ആണെങ്കിൽ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, homogeneous system. So if all the constants are 0, then the system is said to be homogeneous, otherwise non-homogeneous. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, n വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരു ജനറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് n വേരിയബിൾസ് ഉള്ള m ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ജനറൽ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ ടേമുകളുടെയും സെപ്പറേറ്റ് നെയിംസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് കോഎഫിഷ്യൻസ്, വേരിയബിൾസ്, കോൺസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്ലേസുകൾ നമ്മളെങ്ങനെ കണക്കാക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള, ഇക്വാലിറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് b1, b2, എക്സെട്ര bm 0 ആണെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആയാലും മതി, ആ സിസ്റ്റം എന്തല്ല, നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. 3 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, x1, x2, x3, 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ b1, b2, b3 എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റമാണ്. അന്നേരം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കുക, 2 ഇക്വേഷനാണ് അതിലുള്ളത്, 3 അൺനോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം എന്താണ്, നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, നോൺ സീറോ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു AX = B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, B/A എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അൺനോണിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അന്നേരം AX + BY = C എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ എക്സിൻ്റെയും ഈ വൈൻ്റെയും വാല്യൂ എഴുതുക എന്നുള്ളത്, സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാല്യൂ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന x1, x2, എക്സെട്ര x3 ആ അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂസ്, അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. So a solution of a linear system, okay, is a set of n numbers. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ m ഇക്വേഷൻസും n വേരിയബിൾസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് x1, x2, എക്സെട്ര xn ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഈച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പോലെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന x1, x2, എക്സെട്ര xnൻ്റെ വാല്യൂ. അത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂകൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സൊല്യൂഷനെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ 3 കേസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഈ 2 ഇക്വേഷനുകളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ് അത്, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ x1 ഉം x2 ആണ്
വേരിയബിൾസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ഡിഗ്രി 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണത്. വേരിയബിൾസ് x1 x2, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 3 7 ആണ്. ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ x1ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 3 ആണ്, സെക്കൻഡ് x2ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 6 ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ 1 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ x2ൻ്റെത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് x1 = 3 x2 = -1 ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു x1ൻ്റെയും x2 അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ആ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ അൺനോൺസ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ x1ൻ്റെയും x2ൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള x1ൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്, x2ൻ്റെ -1 ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് 3 ഇൻറ്റു x1 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 3 ആണ്, പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു x2 കൊടുക്കുന്നത് -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 9 - 6 എന്നാണ് കിട്ടുക. 9 - 6 = 3. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 9 ഇവിടെ 3 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. x1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 3 ആണ്, -4 ഇൻറ്റു x2 എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 + 4 എന്നാണ് വരിക, = 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ x1ൻ്റെയും x2ൻ്റെയും ഈ സെറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷനും ഒരേപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 3യും -1ഉം എന്തെന്ന് പറയാം? ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 - 1 എന്നുള്ള ഈ ഓർഡേർഡ് പെയറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. ഓർഡേർഡ് പറയാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഈ അൺനോൺസ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. x1 x2 xn ഈ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അൺനോൺ ആണ്, സെക്കൻഡ് അൺനോൺ. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ വാല്യൂസാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 2 എന്ന് പറയാൻ 3 - 1 എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ n ടപ്പിളായിട്ട് എഴുതും. അതായത് n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ എഴുതും. ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിന്നെ 3 കേസുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നധികം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. കാരണം x1ന് ഈ അൺനോൺസിന് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറൊരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അതിന് 2 ഇതായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും. ഓക്കെ, സോ a linear system of equation is said to be consistent if it has at least one solution. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീനിയർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ സെറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും അതിന് കിട്ടും. ഒരു സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് x1 x2 എക്സെട്ര xnൻ്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇക്വേഷനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 3യും -1ഉം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കേസാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്, മറ്റത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ്. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേമുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ സിസ്റ്റത്തിന്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി കൺസിസ്റ്റൻ്റിനെ 2ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമുള്ളത്, അതിന് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, അത് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്.
ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷന് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ട് കേസുകളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് cannot have say exactly 3 solutions. Okay, now for a linear system with 2 equations and 2 variables, the lines in the plane or 2 space intersect at one point as in figure 8.2.1a, that is this one. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം ഇക്വേഷൻ 2ഉം. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, അത് രണ്ടും വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത്, സെയിം ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ആ സിസ്റ്റത്തെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകളാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടില്ല, സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2x - 2y = 2. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. x + y = 5 ഇതെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം x + y = 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈനാണ് റെഡ് കളറിലുള്ള, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണിത്. അതുപോലെ ബ്ലൂവിൽ വരുന്നത് 2x - 2y = 2 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ്, ലൈനാണ്. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് 2 ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് 2 unknowns ഓർ 2 വേരിയബിൾസ് x and y. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, 3, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എക്സും എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും, y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആയിരിക്കും. ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 2x + 3y = 2, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇനി 4x + 6y = 4, വേറൊരു ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലൈനാണ്, അതിനെ ഡോട്ടായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് 2x + 3y = 2 ആണ്, നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ലൈനാണിത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് 4x + 6y = 4 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗ്രാഫും വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കോയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പോയിന്റ്സുകളുണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ പോയിന്റിലാണ് ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം സെയിം ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ലൈൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ചില കേസുകളിലുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഏത്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 6 - 3y = 3, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരുന്നത്. വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക 2x - y = 4. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് രണ്ടും പാരലാണ്, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ പോവുകയാണ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ
നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് വേരിയബിൾസും വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പ്ലെയിനിലുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിലുള്ള ലൈനുകളായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻ്റ് സമയത്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സൊല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ കേസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ, സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണോ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകൾ കണ്ടു. യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു കേസ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും. സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും പാരലലായിട്ട് ലൈനുകളായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വേരിയബിളുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിളുള്ള സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫോർ എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം വിത്ത് 3 equations and 3 variables. If we consider a linear system with 3 equations and 3 variables, each equation in the system represents a plane in 3-dimensional space. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3Dയിലുള്ള പ്ലെയിനുകളായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈനുകളാകുമ്പോൾ അത് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റുകൾ. 3 ഇക്വേഷനും 3 വേരിയബിളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 വേരിയബിളുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്ലെയിനുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിന് അവിടെ 3 കേസുകൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3ഉം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ്, അതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ ഇത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ 2 പ്ലെയിനുകൾ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിലും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഈ കേസിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3ഉം ഇവിടെയും ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 കേസിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അന്നേരം താഴെയുള്ള കേസുകൾ നോക്കുക. ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് 3 ലെയർ കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. എക്സ്, വൈ, സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അൺനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിലുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്, വൈ, സെഡ് പ്ലെയിനുകൾ കിട്ടും. 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് 3 പ്ലെയിനുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്നും പിന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാതെ, ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാതെ, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്, പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ഈ രൂപത്തിലുള്ളതുണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാതും കൂടി ഒന്നിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാതും കൂടി ഒന്നിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 3 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 3 ഇക്വേഷൻസും 3 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുക നമ്മൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് x + 2y + z = 3 എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനാണ് കിട്ടുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, 3Dയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്ലെയിനുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3x + y + 4z = 7 ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പ്ലെയിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനാണിത്. ഇനി 7x + y + z = 8 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 3 വേരിയബിൾസ് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 3 ആക്സസ് ഉണ്ടാവും, 3 ഡയമെൻഷനാലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 3 പ്ലെയിനുകളും കിട്ടും 3Dയിൽ. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്ലെയിനുകളും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു 0. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് 4x മൈനസ് 2y പ്ലസ് 6z ഈക്വൾ ടു 0. അപ്പോൾ അത് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ 4x പ്ലസ് 2y മൈനസ് 6z ഈക്വൾ ടു 0, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു പ്ലെയിനിലായതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിലായതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലൈനായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലെയിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ വരാം, മൂന്നാമത്തതും കൂടി വരക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതേ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും അപ്പോൾ അത് ഇതായിരിക്കും, ഈ ലൈനായിരിക്കും. നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ട് കേസിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഒറ്റ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനാണ്. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു 0, ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് 0 ആണ്. മൈനസ് 4x മൈനസ് 2y പ്ലസ് 6z ഈക്വൾ ടു 0, 4x പ്ലസ് 2y മൈനസ് 6z ഈക്വൾ ടു 0, ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ്, 0 ആണ്. അന്നേരം നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെരിഫൈ ദാറ്റ് x1 ഈക്വൽ ടു 14 പ്ലസ് 70, x2 ഈക്വൽ ടു 9 പ്ലസ് 60, x3 equal to t, where t is any real number, is a solution of the system 2x1 minus 3x2 plus 4x3 equal to 1, x1 minus x2 minus x3 equal to 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് x1ൻ്റെയും x2 x3 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി ആണ്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി റിയൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, x1 എന്ന് പറയുന്നത് 14 പ്ലസ് 70 ആണ്, x2 എന്ന് പറയുന്നത് 9 പ്ലസ് 60 ആണ്. ഓക്കെ, x3 എന്ന് പറയുന്നത് ടി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ x1ന് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x2ന് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x3യിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 2 ഇൻറ്റു 14 പ്ലസ് 70 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 9 പ്ലസ് 60 പ്ലസ് 40 ഈക്വൽ ടു 1. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇങ്ങനെയും കിട്ടും. ഇനി ടിക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ടി 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ടേം 0 ആവും, ഇത് 0 ആവും, ഇത് 0 ആവും. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ പറയുക? 2 ഇൻറ്റു 14 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 9. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0, x1 ഈക്വൽ ടു 14, x2 ഈക്വൽ ടു 9, x3 ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു 4 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. ടി ഈക്വൽ ടു -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ആ x1ഉം x2ഉം x3 ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന കേസിൽ നമുക്കറിയാം x1 ഈ ഒരു കേസാണ്, x1 14 ആണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു 14
minus 3 into what is x2 9 x3 0. This solve ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുക 28 minus 27 equal to 1. So 1 ഇവിടെ 1 ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് x1 14 ആണ് ഈ കേസിൽ, മൈനസ് x2 എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്, x3 0 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടും 14 minus 9 5 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന t = 0-ൽ ഇതൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കതുപോലെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So geometrically each equation in the system represents a plane in R3. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Okay, so in this case the planes intersect in a line as shown in figure 8.2.2b. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. So parametric equations of the lines are x1 equal to 14 plus 70, x2 equal to 9 plus 60, x3 equal to t. Okay, the solution can also be written as the ordered triple like this. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ഓരോ ടേമുകൾ, അതായത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ്, അതുപോലത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അൺനോൺസ്, അതുപോലെ ഓരോ കോയിഫിഷ്യൻ്റെയും നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സൊല്യൂഷനിൻ്റെ കേസുകൾ പറഞ്ഞു. അതായത് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട്, യുണീക്ക് സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസും. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ, അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെറ്റീരിയൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് പാർട്ടിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.